silsilatihi ila yaumina hadha wa summa ila ruh
وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، بأن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة والشفاعة والنور والنصر والجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Wajib nasi hidup terutama buat diri kita, istri, suami, anak, cucu. Semoga panjang umur dalam taat kepada Allah, sehat walafiat, berkah di bulan Rajab dan Sya'ban. Allah sampaikan ke bulan suci Ramadan. Allah berkah Islamnya bersama keturunan semuanya, dan Allah mewafaqkan kita dan dikumpulkan bersama para sholihin. Al-Fatihah. Ya hadratin Nabi khususan ila mahfil jasadi Ibn Mahdi radhiyallahu anhu wa ila mahfil jasadi. وأصولنا وفروعنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. اللهم طول عمرنا في طاعتك وطاعة رسولك. اللهم ثبتنا بالإسلام، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا وأهلنا وذرياتنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله لا نحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه، وله الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا شفيعنا محمد وعلى آله. أما بعد. Para bapak dan ibu yang ada pengurus masjid Baitul Muttaqin Sudrajaya, yang mudah-mudahan kita semua diteguhkan dalam Islam, diwafatkan bersama para sholihin, dikumpulkan bersama para anbiya wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan tadarus kita setiap malam Selasa sampai surat ke-42, surat Asy-Syura ayat 10. Surat 42 surat Asy-Syura ayat 10. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Untuk mengambil berkah dan mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Al-Quran, kita baca ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Wa ma khalaqtum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Fatiris samawati wal ardh
جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من
dahiratun 'inda rabbihim wa 'alaihim ghadabun wa lahum 'adzabun syadid. dahiratun 'inda rabbihim wa 'alaihim ghadabun wa lahum 'adzabun syadid. Allahul ladzi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan. Allahul ladzi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha Yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha walladhina amanu musfiquna minha wa ya'lamuna annaha al-haqq. wa ya'lamuna annaha al-haqq. Ala innal ladhina yumaruna fis sa'ati lafi dhalalin ba'id. Ala innal ladhina yumaruna fis sa'ati lafi dhalalin ba'id. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. wa huwal qawiyyul aziz. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Wa makhtalaftum, dan apa-apa yang kalian perselisihkan fihi di dalam agama Allah, min syai'in, sesuatu pun, fa hukmuhu ila Allah, maka keputusannya ada kepada Allah. Allah sudah mengutus 124.000 nabi dan rasul, sudah menurunkan 104 kitab suci, 60 suhuf kepada Nabi Syith alaihissalam, 30 suhuf kepada Nabi Ibrahim, 10 suhuf kepada Nabi Musa. Jadi 100, ditambah Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, 104 kitab suci, 124.000 nabi dan rasul. Al-Quran diturunkan terakhir selama lebih kurang 23 tahun atau 22 tahun 2 bulan 22 hari. Kalau Taurat diturunkan selama 40 hari ketika Allah memanggil Nabi Musa ke Tursiya. Wa makhtalaftum fihi min syai'in, umat manusia yang berselisih paham itu, fa hukmuhu ilallah, hukumnya ada di tangan. Kenapa bisa berselisih paham? Karena ada setan punya kepentingan. Di setan ini tidak mau anak keturunan Nabi Adam bisa selamat. Maka dengan aneka macam cara, seandainya anak Nabi Adam berupa jarum jatuh ke lautan
akan mengutus utusannya, akan mencarinya sampai ketemu di baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Diberikan sama setan itu aneka macam fasilitas untuk menemukan jarum yang jatuh ke laut tadi, sehingga kelompok setan ini, pasukan setan ini bisa menemukan anak Nabi Adam yang seperti jarum jatuh ke dalam lautan itu bisa terlihat dengan jelas dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Lalu diapain? Ditangkap dan akan dibawa ke neraka jahanam. Itu janji setan. Maka sebagian kecil saja umat manusia yang akan selamat dari tipu daya setan. Di pada zaman Nabi Adam, padahal Nabi Adam sudah berbekal pengalaman yang katanya experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Nabi Adam kurang pengalaman kayak apa? Ya, dibohongin sama setan. Oh, sampai di dunia masih saja kecuali. Jadi anak Nabi Adam itu Ibu Hawa melahirkan 41 kali melahirkan, kembar 2 kecuali 1 Nabi Idris alaihissalam. Jadi anak Nabi Adam berapa? 41 kali melahirkan Ibu Hawa, kembar 2 kecuali 1. Jadi yang kembar 2 40 kali 2, yang gak kembar 1. Jadi anaknya berapa? 81. Dari 81 anak Nabi Adam, 1 keculik sama iblis. Siapa itu? Si Qabil. Jadi pada zaman Qabil, anak Nabi Adam sudah keculik, Masya Allah. Dan pada zaman Nabi Nuh, ribuan anak Nabi Adam sudah diculik sama iblis. Hanya sebagian kecil yang selamat. Mana yang selamat? Yang masuk ke dalam kapal Nabi Nuh. Sisanya mati di tangan iblis, masuk ke dalam pelukan iblis, termasuk anak kandung Nabi Nuh alaihissalam, termasuk istri Nabi Nuh alaihissalam, tertipu sama iblis. Zaman Nabi Musa, apalagi pasukan iblis sudah luar biasa, bersama Fir'aun menguasai sebagian besar penduduk bumi, dan anak buah iblis sudah jadi raja. Makanya Nabi Musa sampai masuk ke laut mereka kejar, dan pasukan Fir'aun itu adalah semuanya dipastikan pasukan yang tertipu oleh iblis laknatullah alaih, dan mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Alhamdulillah, hanya sedikit yang ikut Nabi Musa alaihis. Sebelum itu zaman Nabi Ibrahim mereka sudah berpuasa, sampai-sampai Nabi Ibrahim mereka bangga. Jadi mereka sudah berpuasa. Namrud itu korban iblis membakar Nabi Ibrahim. Kita baru enakan dikit pada zaman Nabi Sulaiman. Pada zaman Nabi Sulaiman kita baru mendingan dikit. Kenapa? Pada saat zaman Nabi Sulaiman diutus oleh Allah menjadi Rasul, itu setan, anak buahnya setan semuanya ya, ada dalam kendali Nabi Sulaiman. Ada yang disuruh jadi tukang, ya, bikin istana, bikin aneka macam bangunan yang dibutuhkan oleh Nabi Sulaiman. Ya, makanya zaman sekarang tukang rada-rada mirip sama setan. Kenapa? Karena
yang bangun bangunan Nabi Sulaiman adalah setan. Makanya tukang bangunan sekarang sifatnya rada-rada, bukannya setan ya, maaf, rada-rada ya. Ya, tukang yang bikin masjid, tinggalnya di masjid, makannya di masjid, tidurnya sholat enggak? Sama dengan setan. Itu ngerjain masjid, apalagi ngerjain rumah, ngerjain hotel, bikin aneka macam gedung. Wah, habis itu mengenai setan semua. Dan setan-setan seperti itu memang zaman Nabi Sulaiman takut. Bahkan ketika Nabi Sulaiman sudah wafat, itu setan masih aja kerja. Makanya prinsip setan kerja. Waktu Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia dalam kondisi berdiri, ya, dia kerja keras. Waktu Nabi Sulaiman meninggal, posisinya sudah merunduk. Setan bilang salatnya lama banget dia. Padahal sudah meninggal. Tongkatnya dimakan anai-anai. Setan semakin kerja keras. Lalu tongkat Nabi Sulaiman dimakan anai-anai terus sampai tersungkur sujud. Kata setan, sujudnya lama banget nih orang. Ya. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman sudah tergeletak, jatuh, baru si setan itu lemes nyesel. Kurang ajar. Kalau gua tahu dia mati, ngapain kita diseksa begini? Nah, itu setan. Jadi kita cuma enak waktu dipimpin pada zaman Nabi Sulaiman. Setelah zaman Nabi Sulaiman, wah, udah pojok lagi kita. Apalagi pada zaman Nabi Isa alaihis. Pada zaman Nabi Zakaria, mereka bunuh Nabi Zakaria, mereka bunuh Nabi Yahya, dan mereka ingin bunuh Nabi Isa alaihissalam. Dan hebatnya itu setan. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, diumumin nama setan bahwa Nabi Isa dibunuh, disalib. Dan sebagian besar orang percaya. Terakhir setan ngomong apa? Tuhan punya anak. Siapa anaknya? Wah, itu kerjaan siapa? Kerjaan setan. Maka kata Allah, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ilallah. Nanti yang menjadi hakim adalah kita nggak boleh jadi hakim ya. Bakar gereja usah, bakar ikan boleh ya. Bakar pasar jangan. Yang kelakuan tukang bakar itu, alhamdulillah nggak ada di dalam kitab ya. Dzalikumullahu Rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Siapa Allah? Allah Tuhan kita yang mengatur kita, yang mendidik, membimbing kita. Makanya kalau ditanya Tuhanku siapa? Allah. Gurumu siapa? Bukan Bardani, bukan. Kita teman. Ini teman musyawarah ya, teman muzakarah ya. Jadi kita satu guru satu ilmu, nggak boleh ganggu ya. Gurunya siapa? Guru kita sama. Siapa? Allah. Kau berlaku amat guru ente Allah. Emang Allah yang bilang. Allah katakan Allamal insana ma lam. Allah yang mengajarkan manusia apa yang dia tidak tahu. Jadi guru kita siapa? Guru kita Allah. Kalau nyasar, maka gurunya adalah setan. Maka orang yang belajar gak pakai guru, dipastikan gurunya adalah setan. Alhamdulillah. Makanya kita kudu punya sanad ya, guru yang riwayat pendidikannya jelas ya. Wa ilaihuni, kita bertawakal, berserah diri kepada Allah. Wa ilaihuni, kenapa? Orang Kristen mengatakan agama dia yang benar, dia
Yakin-yakinnya yang masuk surga hanya orang Islam. Itu siapa yang benar? Nanti Allah yang menjadi hakim. Terus sekarang gimana? Sekarang kita gunakan akal. Makanya Allah katakan, afala ta'qilun? Apa kamu tidak punya akal? Afala tatafakkarun? Apa kamu gak punya pikiran? Dan kita disuruh berpikir, karena kesempatan hanya di dunia ini saja. Fatirus samawati wal ardh. Allah yang kita sembah, yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang mencipta langit dan kalau Tuhan yang dituhankan orang-orang itu, lah waktu dia diangkat jadi Tuhan, udah ada langit, udah ada bumi. Lah terus waktu dia diangkat jadi Tuhan, dia bikin apa? Apa yang diciptakan? Enggak ada yang diciptakan, karena dia bukan Tuhan. Ya. Dia ada Tuhan selain Allah. Ya. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Dia menjadikan untukmu min anfusikum, dari jenis dirimu sendiri, azwaja. Makanya orang kawin sama orang, ya. Jangan orang kawin pengantin, ya. Jangan kawin sama jin, ya. Jangan kawin sama yang lain. Jadi ja'ala lakum min anfusikum. Kita kawin sama jenis manusia, ya. Maksudnya sejenis, sama-sama manusia, ya. Ntar salah lagi, laki bukan laki, ya bukan, ya perempuan mau perempuan. Maksudnya kita kawin sesama manusia. Azwajan, ya. Itu hadirin luar biasa. Allah ciptakan berpasangan. Nabi Adam gak punya emak, gak punya bapak. Dia bukan anak Allah. Dia hamba Allah. Pasangannya kita. Kita punya emak, punya bapak. Nah, ini sepasang. Nabi Adam gak punya emak, gak punya bapak. Jadi Allah Maha Kuasa. Kita punya emak, kita punya bapak. Jadi Allah Maha Kuasa. Nabi Isa punya emak, enggak punya bapak, bukan anak Tuhan. Kenapa? Ada pasangannya. Siapa? Siti Hawa. Siapa Siti Hawa? Punya bapak, enggak punya emak. Siti Hawa punya bapak enggak? Siapa? Tapi ada. Emaknya ada enggak? Enggak punya. Itu pasangannya Nabi Isa. Siti Hawa bukan anak Allah, Nabi Isa bukan anak Allah, Nabi Adam bukan anak Allah. Kita juga Maha suci Allah dari yang namanya punya anak. Wa minal an'ami azwaja. Hewan juga berpasangan. Yadra'ukum fi. Dan Allah menjadikan dengan berpasangan kita menjadi berkembang biak. Jadi makanya Nabi Adam anaknya 81. Kita kalau bisa niru. Kalau nggak punya 81, yang minimal yang ada banyak, ya. Karena Nabi kita nyuruh, ya. Zawwajul wadud fa inni ukasiru bikum ulama yaumil qiyamah. Disuruh nikahi perempuan al-walud, yang beranak dulu. Kenapa? Karena Nabi kepengen umatnya nanti paling banyak. Sekarang aja lu caleg, ya, kepengen pemilihnya paling banyak, iya enggak? Ya, PKB pengen yang milih PKB lebih banyak, iya enggak? Apalagi PKB pengen pemilihnya lebih banyak, iya enggak? Itu Nasdem, ya. Kepengen pemilihnya paling nggak ada partai biar nanti pemilihnya dikit, nggak ada. Nabi kita juga sama. Nabi Muhammad kepengen dari 124.000 nabi dan rasul
Nabi Muhammad kepengen umatnya yang paling banyak. Kita kalau punya anak banyak, mantep. Jangankan nyalek, jadi RW gampang, iya kan? Punya anak 18, udah punya KTP semuanya, tinggal dalam satu RW. 18 sudah kawin semuanya, kan punya mantu, iya kan? Waduh. Cucunya juga dalam RW, udah benar. Lah Nabi Muhammad kepengen itu umatnya yang banyak. Jadi kalau kita kepengen memperbanyak umat manusia yang beriman, caranya gimana? Kalau kita ngajak saudara kita, ayo kita masuk Islam, berat. Kenapa? Karena mereka meyakini agama mereka agama yang benar. Di luar agama mereka, mereka yakin salah. Jadi gimana caranya? Kawin yang banyak, beranak yang banyak, itu ya, beranak yang banyak, itu caranya. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun, ya. Sifatnya, afalnya, zatnya enggak ada yang serupa sedikit pun. Wa huwas samiul basir. Allah Maha Sami' mendengar, Al-Basir Maha melihat. Pendengaran Allah beda sama kita. Penglihatan Allah beda dengan kalau kita melihat jarak yang jauh nggak kelihatan. Ya. Kalau Allah lihat, ya. Kita mampu mendengar 20 sampai 20 ribu getaran. Di luar itu nggak dengar. Ya. Makanya yang suka mancing, ada yang suka mancing di sini. Itu kalau dia mancing nggak pakai 2 kalimat syahadat, cacing main sangket aja. Itu cacing teriak, sakit, cuma budek. Jadi didiam aja. Apalagi jangkrik, disangketin, nangis gak tuh jangkrik? Kenapa dia sangketin terus? Karena dia kagak denger jangkrik teriak. Udah gitu jangkrik dilelepin ke air. Kembung gak perutnya itu? Kembung. Waduh, Masya Allah, kayak apa? Makanya jadi orang yang Rahman dan yang Rahim. Kalau mancing, jangkriknya potong dulu, baca Bismillah 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, pakai pelet. Oh iya. Tetap. Ya. Tapi kan bohongin ikan juga. Makan, ayo makan. Itu si ikan lagi lapar. Tahu nggak si ikan punya anak bini? Nggak tahu. Ada anaknya, ada bininya. Mana emaknya lagi beranak itu? Ya Allah. Emaknya kata emak bawain makanan, dimakan mau dibawa, disangket. Masya Allah. Nangis gak tuh anaknya? Masya Allah, nangis tuh anaknya mati. Disangket gak tanggung-tanggung? Masya Allah. Kadang-kadang ngambilnya di tongkat. Gak punya kubrik pembinatangan luar biasa. Makanya pada zaman Nabi Musa, yang dilaknat jadi monyet, yang tukang mancing. Dilaknat gak dia? Agak tahu diri. Kasian banget itu dibohongin itu ikan. Ya. Makanya nangkap ikan yang paling enak di mana? Di pasar. Menang kedua ya. Lahu maqalidus samawati wal ardh. Ya. Bagi Allah itu ya, perbendaharaan yang di langit dan yang di bumi. Yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir innahu bikulli syai'in alim. Hadirin, jadi kalau orang semasjid, sekelurahan, sekecamatan, sewali kota, se-DKI, se-Indonesia, sebumi kumpulin orangnya, duitnya banyak gak? Keluarin semuanya, duitnya keluarin semuanya, kita ambil semua. Yang punya 1 miliar taruh, yang punya 1 juta taruh, yang punya 100.000 taruh di sini.
kumpulin sehingga nggak ada lagi yang pegang duit satu orang pun. Kenapa? Dikumpulin di sini semua. Setelah itu kita hitung berapa jumlah uangnya dengan jumlah orangnya, kita bagi. Nah, setelah kita bagi rata, anggaplah satu orang masing-masing dapat 100 juta. Yang tadi 1 miliar dapatnya 100 juta. Yang tadi punya cuma 1.000, 100 juta. Yang tadi punya goceng kasih 100 juta. Itu yang 1 miliar rokol. Duit 1 miliar dibalikin cuma 100 juta. Tapi yang duitnya 1.000, wah untung saya ini. Tapi apa yang terjadi 10 tahun kemudian, insya Allah 10 tahun kemudian, yang tadinya 1 miliar akan kembali 1 miliar. Yang tadi 1.000 akan kembali 1.000. Kenapa? Allahu yang sutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang sudah mengatur. Nggak, jadi nggak usah neko-neko, nggak usah pergi ke gunung mana, ke gunung sono pengen apa namanya? Udah rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti nggak boleh cari yang halal dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah teguhkan Islam dan iman kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna rushda. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih waktunya, semoga Allah balas kemuliaan dunia dan akhirat. Mohon maaf bila banyak kata yang tidak berkenan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.